கடவுளுக்கு நன்றி. இயேசுக்கே புகழ், மரியே வாழ்க. என் பேர் ஜெஸ்ஸி, இது என் கணவர் பிரபு. எங்களுக்கு 8 வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது. நாங்கள் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் போய் பார்த்தோம், ஆனால் 2 பேருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஆனால் குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. அப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வேண்டி கோயம்புத்தூர் போனோம். அங்கேயும் போய் அங்கே வீடு எடுத்து தங்கி அங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் அங்கேயும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆவீங்க, ஆனால் பிரச்சனை இல்லை, அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போதை நிறுத்திட்டோம். அப்புறம் எங்கள் அண்ணா அண்ணியெல்லாம் வந்து இங்கே உடம்படி எடுத்திருந்தாங்க. அப்போது அதுக்கு முன்னாடி சர்ச்சில் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, கிருபாசன மாதாவை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லி நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி மாதாக்குள்ளே உப்பெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதையும் உபயோகிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து 2024 மார்ச்சில் வந்து உடன்படி எடுத்தோம். நாங்கள் உடன்படி எடுத்து ப்ரேயர் பண்ணி அது ஃபுல்லாக 3 மாதம் அதை செஞ்சிட்ருந்தோம். அதுக்கப்புறம் 2வது உடன்படி எடுத்தோம். 2வது வந்து இங்கே புதுப்பிக்க வந்துட்டு போய் ஒரு மாதம் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் பாப்பா கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டா எங்களுக்கு. பாப்பா கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு 5 மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் பாப்பா தலையில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, பாப்பா பிறந்தாலும் லைட்டாக தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அங்கே மாதாவை நினச்சி கிருபாசன மாதா நம்மளோட ப்ரேயர் பண்ணோம். பாப்பா பிறந்தப்புறம் எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு ஒரு பெண் குழந்தைய மாதா எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கோடான கோடி நன்றி சொல்லிக்கிறோம். டெய்லி சர்ச்சுக்கு போவோம், ப்ரேயர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா நோயிற்றவங்க அங்கே கோயம்புத்தூரில் எங்களுக்கு யாரையும் தெரியாது, ஆனால் சர்ச்சில் கொண்டு போய் இங்கேருந்து கிருபாசன பத்திரமெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்தோம். அங்கே வெளியில் இருக்கிற தர்மம் அவங்களுக்கு பைசா எங்களால் முடிஞ்ச அளவு பைசா கொடுத்தோம், உணவு செஞ்சு கொடுத்தோம், உடம்பு முடியாதவங்கள போய் பார்த்தோம். இவ்வளோ செஞ்சேங்க. மரியாக்கு நன்றி. உடம்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்றும் போகல. 1.5 வருஷமாக நாங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸுமே போகலை. மாதாவோட உப்பு அதை உபயோகித்து ப்ரேயர் பண்ணோம். அதன் பலனாக எங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடச்சி நாங்கள் நம்புகிறோம். மாதாவுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள். യെശയ്യാ 41:10 ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, സംഭ്രമിക്കേണ്ട, ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവം, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും, എൻ്റെ വിജയകരമായ വലതുകരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങി നിർത്തും. ജെസ്സി എന്ന ഈ സഹോദരിയും ജീവിത പങ്കാളിയും കുഞ്ഞും വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പരിശുദ്ധ കൃപാസന മാതാവിൻ്റെ ഈ പ്രത്യക്ഷീകരണ അൾത്താരയിൽ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രതി നന്ദി പറയുന്നു. സഹോദരി വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി കുട്ടികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഏറെ ചികിത്സ തേടി ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തുന്നുമില്ല. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ആകെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, അതൊക്കെ നേരിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ വലിയ മാനസിക വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും അമ്മ മാതാവിൻ്റെ തിരുനടയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ ശരണപ്പെട്ട മനസ്സോടുകൂടി എത്തിച്ചേരുന്നത്. മരുന്ന് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, വൈദ്യശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല, ഏറെ ഇടങ്ങളിൽ അലഞ്ഞിട്ട് പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ മാതാവിൽ ശരണപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഈ ആലയത്തിൽ ജീവനോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിന് സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുവാൻ അമ്മ മാതാവ് ഉദരത്തിൽ അവരുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത്. മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഉടമ്പടി എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ പുതുക്കിയതിന് ശേഷം ചുരുക്ക ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത്രനാളും അസാധ്യമായിരുന്ന, അത്രനാളും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോലും നടക്കാതിരുന്ന ആ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം ഒരു മരുന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഉടമ്പടി തൈലം ഉടമ്പടി എടുത്ത നാൾ മുതൽ അടിവയറ്റിൽ കുരിശടയാളം വരച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയോഗത്തെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മാതാവ് കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച് ഉദരത്തിലൊരു കുഞ്ഞിനെ ഉരുവാക്കുകയും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സന്തതിയെ നൽകി കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനമായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന, മറ്റുള്ളവരോട് ഉത്തരം പോലും പറയുവാനാവാതെ മരുന്ന് കൊണ്ട് പണം ചോരുന്നതല്ലാതെ പ്രയോജനമില്ലാതെ ക്ലേശം അനുഭവിച്ച നാളുകളിൽ ആ മുഴുവൻ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ട്, അപമാനം മാറ്റിക്കൊണ്ട്, ദൈവശക്തി പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തിനൊരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ മക്കൾ ഈ അൾത്താരയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അമ്മ മാതാവിലൂടെ ഈശോ നൽകിയ ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് ഈ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ്
ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.